നമുക്ക് ഷഹാദത്ത് വരുമ്പോൾ ചെല്ലേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കും. أحبتي الكرام، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر. പരസ്പരം സഹായിച്ച് സഹോദരന്മാരായി നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടശ്ശേരിപ്പാറ ചോറ്റൂര് പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്ത മസ്ജിദിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടികളാണ്. പള്ളിയുടെ പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തികമായി സഹകരിച്ച ഗൾഫ് പ്രതിനിധികളുടെയും സമസ്ത മുസാവറ അംഗം MT ഉസ്താദിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പാണക്കാട് സ്വാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പുനർനിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഈ ആളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ വടക്ക് കിഴക്കേ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി കൂട്ടി അത് പൈസ معاشر المسلمين رحمكم الله، الجمعة حج الفقراء والمساكين وعيد المؤمنين. الخطبة تقوم مقام ركعتين من الفرض. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحد، ومن تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فاسمعوا وأنصتوا رحمكم الله. استمعوا ليغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمؤمنين أجمعين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه
ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أيها الإخوان، أوصيكم عباد الله أولا بتقوى الله، فإن التقوى ذرى الإيمان، فإن الأعمال الصالحة تتفاوت في فضلها عند الله تفاوتا عظيما. ومن أفضل الأعمال الصالحة وأكثرها أجرا بناء المساجد إيمانا واحتسابا، فإن أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، طيب ثراهم واجعل مأواهم الجنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز أهل السنة والجماعة وأذل أهل البدعة والضلالة يا رب العالمين. اللهم سلم مساجدنا ومعابرنا ومكاتبنا ومعاهدنا ومجالسنا ومدارسنا ومعاهدنا من أيدي الكفار والمشركين والعلوج يا رب العالمين. اللهم أصلح أمتنا وأئمتنا وولاتنا وولاة أمورنا، واجعل أمورنا بأيدي خيارنا حتى يقودنا إلى الخير من هو خير منا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا وأجر والدينا وأساتذتنا من النار. اللهم لا تشو خلقنا بالنار، ولا تجعلنا ولا إياهم من حطب النار، إنها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله أعلى وأولى وأعز وأتم وأحكم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا. آمين آمين. ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മഹല്ല് ഖാദി കൂടിയായ അതിരായ സയ്യിദ് സ്വാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ എല്ലാവിധ ബഹുമാനാദരവുകളോടുകൂടി അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഉദയം മുതൽ അസ്തമനം വരെ
ലോകത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും ജുമ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെ തന്നെ മുസ്ലിം പ്രാതിനിധ്യം. അള്ളാഹു എത്രമാത്രം മഹാനാണ്, എത്രമാത്രം വ്യക്തിമാനാണ്. ഈ പരിശുദ്ധ ബാന്ധാവിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണ നമ്മളൊക്കെ എത്രമാത്രം ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. നമുക്ക് ഷഹാദത്ത് വരുമ്പോൾ ചെല്ലേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മുസ്ലിമായതുകൊണ്ട് നമുക്കും മുസ്ലിമായി ജനിക്കാനും ജീവിക്കാനും കഴിയും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിംകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രാതിനിധ്യം, നമ്മുടെ ഈ കൂടിച്ചേരൽ. ആ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഓരോ ജുമാക്കുമുള്ളത്. ഇവിടെ അതിന് നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ നല്ല ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പള്ളി നമുക്ക് വീണ്ടും പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ സഹകരിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാന്നുള്ള അവരോട് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നന്ദി എന്നുള്ളത്. പഠിപ്പിച്ചു. സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനത്തിൽ ഈ പള്ളി നിർമ്മാണത്തിന് പങ്കുവച്ച എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധമായ ഭവനങ്ങളെ അള്ളാഹു നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ജാരിയായ സ്വതക്കയുടെ പരിപൂർണ്ണ പ്രതിഫലം നൽകി അള്ളാഹു അവരെയും അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ ആ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഷേഖ് ഹുസൈൻ മുഹമ്മദ് സുൽത്താൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനും അവരും ഈ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ വലിയ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലത്തെ അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. അവരുടെ നാട്ടുകാർക്കും നൽകട്ടെ. അവരുടെ നാട്ടുകാരാണല്ലോ നമ്മളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ പോറ്റുന്നത് അതാണ്. ഇമാറാത്താണ് കേരളത്തിലെ ആയിരക്കണക്കായ വീടുകളിൽ അടുപ്പെരിയുവാൻ അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ നമുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ്, ദുബായ് ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം, അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സിനെയും ആഫിയത്തിനെയും നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് ഉച്ചരിച്ച് നിർവഹിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحانك اللهم ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد. ദിവസങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇതുപോലത്തെ ഒരു സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമുക്കിവിടെ സംബന്ധിക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകിയ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയ്ക്ക് സർവ്വ കടപ്പാടും സ്തോത്രങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. في البداية أتوجه بالحمد والشكر إلى الله تعالى وفقنا أنا وإخواني الأعزاء، هنا أذكر منهم الأخ كوتي ومحي الدين وعبد الرزاق والآخرين لبناء هذا المسجد. إنه فضل من الله، ونحن كمسلمين مأمورون أن نعمر مساجد الله كل حسب طاقته، سواء كان بالمال أو الوقت أو الجهد أو الخبرة وغير ذلك. ഈ പുണ്യമായ ഈ ഭവനത്തിൽ പരമാവധി ഒന്ന് ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കി നമ്മുടെ സമയങ്ങളൊക്കെ നല്ലതിൽ മാത്രം ചെലവഴിച്ച് നല്ല ശുദ്ധിയായ മനസ്സ്, വിശാലമായ മനസ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഗുണം കാക്ഷിക്കുന്ന മനസ്സ്, ആരോടും വൈരാഗ്യങ്ങളില്ലാതെ, ആരോടും വിദ്വേഷങ്ങളില്ലാതെ, അസൂയയില്ലാതെ, അഹങ്കാരമില്ലാതെ, തായ്മയുടെയും എളുമത്തരത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഗുണം കാക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെയും മനസ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സ് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച് പരസ്പരം സഹായിച്ച് സഹോദരന്മാരായി നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം.
അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ബഹുമാനം ഈ പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പള്ളിയെ ആരാധനകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് مصرون بالحضور إخواني في المسجد إلى هذا المجلس الميمون جزاه الله عنا خير الجزاء. آمين. പള്ളി പുനർനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനീയർ, അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ടർ എന്നിവർക്ക് പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ വക ഉപഹാരം നൽകി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പള്ളിക്ക് സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ച ഷെയ്ഖ് ഹുസൈൻ അഹമ്മദ് സുൽത്താൻ UAE അവർക്ക് പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ വക സ്നേഹ ഉപഹാരം നൽകി. പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ വക ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. لا ضروري ترجع ان شاء الله ولا تسير زيارتك هنا ان شاء الله ولا ان شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.